سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں رچنا اور آپ کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا، کچھ باتیں سننے کا، کچھ سنانے کا۔ آج کل اس کی کمی ہے، کچھ بھی آپ کہیں، لیکن جہاں بھی جگہ ملے کوئی کوشش کرے، اس کی سراہنا ہونی چاہیے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ میرے دوست نے ابھی کہا کہ مدر لینڈ، فادر لینڈ، اور اس کے اندر اس کے بعد کہا کہ فکر بھومی کی بات بھی کہی، تو میں کس دائرے میں آؤں؟ ان سے پوچھتا ہوں، آج نہیں کل جواب دے۔ یہ سوال تب بھی میرے سامنے آیا، تب بھی بہت پہلے، جب میں نے جنم ہی نہیں لیا تھا۔ تو بعد میں نے سنا کہ لاشیں گری، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں۔ آج بھی جب میں تاریخ کے وہ صفحے پڑھنے کی کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو پریشانیاں ملتی ہیں، تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ جو پارٹیشن کے وقت ہوا، کون منا؟ جشن منائے یا آنسو بہائے؟ کتنی قیمت چکانی پڑی؟ یہ سپنا نہیں تھا، نہ میرا نہ کسی اور کا۔ میرے اوروں کے سپنے چور چور ہو گئے۔ تب جا کر ایک طرف مذہب، دھرم، عقیدے کا ایک پیغام تھا، دعوت تھی، اور میں نے میری جنم بھومی کشمیر، میری فادر لینڈ کشمیر، اب کیا کہوں، کس کشمیر کی بات کہوں؟ وہاں تو لال دید نے بھی جنم لیا، وہاں تو نند رشی نے بھی جنم لیا، اور نند رشی الگ نہیں، لال دید الگ نہیں۔ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے کبھی ایک نام سے پکاروں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آج ہم، جو میرے دوست نے ابھی کہا، اگر اس اینک سے میں دیکھ لوں، کہاں رکھوں میں لال دید کو، کہاں رکھوں میں نند رشی کو، کس کھانے میں رکھوں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ جسٹیفائی وہ نہ کر لیجئے جو جسٹیفائی کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ مجھے بھی اس وقت دعوت فکر ملی تھی، اس پار اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمانوں کا الگ دیش ہے۔ جموں کشمیر ایک مسلمان اکثریت والا علاقہ تھا، زیادہ تعداد جموں میں بھی کشمیر میں بھی مسلمانوں کی تھی، مسجدیں زیادہ تھی۔ کہاں جاتے؟ اور بارڈر بہت زیادہ نزدیک اس پار کے ملک کے ساتھ، سرحد۔ کیا فیصلہ ہونا تھا؟ اگر فکر بھومی کا یہ نقطہ نگاہ سامنے رکھتے تو پھر کشمیر کہاں ہوتا؟ اس وقت جب ابھی ہندوستان کی، میرے ملک کی، آپ کے ملک کی، ہم سب کے ملک کی فوج ابھی آئی نہیں تھی۔ جب ٹرائبلز آ گئے وہاں سے یہی نعرہ لے کر کے مسلمان ہیں ہم، ادھر آ جاؤ، وہ پیار سے نہیں آئے، گلدستہ لے کر نہیں آئے، ہتھیار لے کر آئے، ہمیں ڈرا کر دھمکا کر کہنے لگے یہاں آ جاؤ۔ بادشاہ چلا گیا، مہاراجہ جو تھا اس وقت بھاگ گیا ڈر کے مارے، اس کے پیروکار بھی بھاگ گئے جموں میں، کشمیر میں اور کوئی سپاہی نہیں تھا۔ بعد میں ایکسیشن پر دستخط کیے۔ آج بھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں،
15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन, जब प्रिंसली स्टेट्स ने एक्सेशन किया, इस मुल्क में उस जगह उस मुल्क में गए, कुछ उस मुल्क में गए, कुछ हमारे मुल्क में रहे। जम्मू कश्मीर का महाराजा हिंदू था, दस्तखत करने थे पर्ची पर एक्सेशन के, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। वो तब भी अभी फैसला ना कर सका कि मुझे हिंदुस्तान में जाना है। तब भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, हिंदुस्तान के साथ नहीं। साहब, ये तारीख है, इसको जुटलाइएगा मत। आप मेरी बात ना माने, मेरी शक्ल भी आज आपको मंजूर ना हो, आपका हक बनता है, लेकिन एक गुजारिश है कि तारीख के पन्ने जो हैं वो सीधे पढ़िए जैसे हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में, अफसानों में हमें सिखाया है। एक चेहरा रख लीजिए, एक आईना रख लीजिए, जहां आपका चेहरा भी आएगा सामने, मेरा चेहरा भी सामने आएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। तब जाकर ये रिश्ता जुड़ा। ये रिश्ता किस आधार पर जुड़ा? फौज नहीं थी साहब। फौज के बगैर जब गांधी जी 1 अगस्त को वहां आए, 2 अगस्त को उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहीं से रोशनी की किरण नजर आती है, वो कश्मीर से आती है। क्यों? पंजाब जल रहा था, लाहौर में लाशें गिरी थी, अमृतसर में लाशों के ढेर थे, अंधेरा था हर तरफ, बंगाल में लाशें थी उस पार और इस पार। एक कश्मीर था, जम्मू में भी लाशें थी, बड़ी तादाद में, छोटी तादाद में नहीं। कौन मरा? मुसलमान मरा, हिंदू मरा, मेरा मरा, हम सब का मरा, लेकिन कश्मीर में कोई नहीं मरा। आज कश्मीर के बारे में ये तस्वीर पेश की जा रही है। कश्मीरी जंगजो है, कश्मीरियों का चेहरा बारूद है, कश्मीरी का के नस नस में गुस्सा मौजूद है, शरारती है। मेरी गुजारिश है, जायजा ले लीजिए, कल का भी और आज का भी जायजा ले लीजिए खुलकर। मुझे इस चीज का डर नहीं है कि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। अब मुझे डर अगर है कि आप ऐसे न हो जाए, आपके साथ ऐसा न हो। जिस मुल्क के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा, मेरे बुजुर्गों ने उन हालात में भी मैं ये चाहूंगा ये वतन आबाद रहे, यहां गुंजाइश रहे। साहब, आप जानते हैं मेरे दोस्त मेरी तरफ देखकर, मैं 89 में आप किस खाने में मुझे रखते हैं। अभी मिलिटेंसी का अरूज नहीं था। कश्मीरी पंडित भी जो बाद में जिनको वहां से भगा दिया गया, डर के मारे घर छोड़कर भाग गए। अरे साहब, मुझे 89 में ही भागना पड़ा दिसंबर में, और मैं एडवांस्ड पार्टी था भागने वालों में। कश्मीरी पंडितों के वो बाद में आए, मैं पहले। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे वो राग पसंद नहीं आई, मुझे वो तराना पसंद नहीं आया जिसमें खौफ था, दहशत थी, वहशत थी, गुस्सा था। वो मैंने माना नहीं। अरे साहब, जब मैं जम्मू आ गया तो वहां उसके बाद कुछ लोगों ने कहा, आया था यहां आकर ये कहना होगा। मैंने कहा यार नहीं, मैंने वहां भी ये नहीं माना कि ये कहो, और यहां भी नहीं मानूंगा। मैं वही कहूंगा जो मुझे रास आ जाए, और ये मुल्क मेरा भी है और आपका भी है। मैं आज एक ही गुजारिश करना चाहता हूं। आज कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं। आई डोंट डिमांड एनीथिंग मोर अनलेस यू हैव ए बेटर प्रपोजिशन। अगर आप फिर वही जिन्ना की कहानी और सरवारकर साहब जिन्होंने कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशन, जिन्ना ने भी यही बात कही, जहां जिन्ना मुझे मंजूर नहीं, वहां अगर आप कहेंगे सावरकर की तालीमात आज के मेरे मुल्क के लिए मुवाफिक है,
میں ادب سے گزارش کر لوں گا، مجھے یہ بھی منظور نہیں۔ ادب میں مانتا ہوں، یہ بھی آپ کہیں گے کہ کل کیا ہوا، کل برا ہوا ہوگا، لیکن یارا میرا بچہ تو اب تمنا کرتا ہے جو کل اندھیرا تھا، کل کی صبح رونق ہو اس صبح میں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کل اندھیرا تھا زیادہ، آج میں بھی اندھیرا ہی لاؤں گا، بس کرو یار، مجھے اندھیرا نہیں چاہیے، مجھے آج اور کل آنے والے وقت کے لیے روشنی چاہیے۔ اور وہ روشنی کیا ہے صاحب؟ آزادی کی جدوجہد کو ایک آج بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ نے ہمیں اکٹھا کیا، میں مانتا نہیں۔ برطانیہ نے اسپین کو اور ملکوں کو اکٹھا نہیں کیا، فلسطین کو اکٹھا نہیں کیا، توڑا۔ برطانیہ نے ہی شہ دی ہمارے ملک کو توڑنے کی۔ ارے برطانیہ نہیں آیا تھا لڈو بانٹنے کے لیے، یہاں وہ راج کرنے کے لیے آئے، نہیں تو اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ یہاں اگر یہ ہندوستان بنا، مختلف رجواڑے، مختلف کلچرز، مختلف زبانیں، مختلف تہذیب کے لوگ، ارے یہ میرا گلستان جس میں ہر رنگ کے پھول ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے یار۔ مجھے تامل بھی جو اپنی ادا میں کھانا کھاتے ہیں، اور مجھے پنجابی بھی جو اپنا سر رکھتے ہیں، اور اسی میں کشمیر کا بھی سر اگر رہے، یار بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ لیکن آج، اور یہ دیا کس نے؟ یہ لانگ رن سٹرگلز نے، الگ الگ لوگوں نے اپنی جدوجہدیں کی، لڑائیاں لڑی، ظلم و ستم جیلا، تب جا کر ہندوستان یونیفائی ہوا، رجواڑوں سے لے کر بعد میں ایک یونین میں تبدیل ہوا۔ What is that union? یونین رضامندی ہے، میاں بیوی کا رشتہ رضامندی سے ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا آپس میں رضامندی سے ہے۔ جبر سے ہوگا شاید چین سے بیٹھیں گے نہیں، رضامندی ہونی چاہیے۔ This is my India, and this India has been given by the freedom struggle. And this freedom struggle has given us a bond of relationship. That bond is known as Constitution of India. ارے اس کانسٹیٹیوشن میں کھولو نا، پریمبل کھولو، وہاں نہیں لکھا ہے پتر بھومی، فکر بھومی نہیں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے وی دا پیپل آف انڈیا۔ اس میں یوسف ہے، اس میں چمن لال ہے، اس میں پرتھوی ناتھ ہے، اس میں اور جاتیوں کے لوگ ہیں، ٹرائبلز ہیں، آدیواسیز ہیں، مسجد میں مندر میں جانے والے ہیں، نہ جانے والے ہیں۔ یار یہ تو کتنا خوب، یہی شکتی ہے اس کی۔ ایک چیز میں بتاؤں، جب کشمیر میں ٹرمائل ہوا، کشمیر میں بھاگ گیا، اور لوگ جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا، بہت سارے لوگوں کو گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پھر یہاں 92 میں، مجھے پورا یاد نہیں ہے، ایک جگہ میٹنگ تھی، سیمینار ٹائپ، اور اس وقت چرچا تھا۔ وہ جو علیحدگی پسند ہے وہاں وہ ایک دلیل دے رہے تھے، جب سوویت یونین جیسا سپر پاور بکھر گیا تو ہندوستان یہ پھیلا رہے تھے، یہ دلیل دے رہے تھے when super power could get disintegrated, why not India? It's not super power. میں نے اس وقت اس میٹنگ میں اپنے انٹرونشن میں کہا یہاں ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ یہ میرا وشواس تھا، یہ نہیں عقل مندی کی بات نہیں، وشواس، کہ سوویت یونین میں بننے میں شاید ایلیمنٹ آف امپوزیشن تھا، بنانے میں اوپر سے بنانا، لیکن یہ جو ہندوستان ہے یہ ہسٹوریکلی ایوالو ہوا ہے، ایوالو ہے، اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ موقع ملے ہیں کہیں بکھرنے کی قوتیں موجود تھی، بکھراؤ کے لیے کوششیں جاری تھی، لیکن بکھرا نہیں رہا ساتھ۔ کتنی زبانیں ہیں میرے اس ملک میں؟ 1000 سے زیادہ، لگ بھگ 2000 چھوٹی بڑی زبانیں۔ ارے صاحب کتنے مذہب ہے یہاں، عقیدوں کو ماننے والے، کتنی جاتیاں ہیں یہاں، کتنے موسم ہیں یہاں۔ یہ اسٹرنگتھ ہے، یہ جو ایک
बड़ा पढ़ा लिखा आदमी यूसुफ तारिगामी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने जसारत करता है, ये यारा कमजोरी नहीं है हमारे देश की, यही स्ट्रेंथ है, यही ताकत है हमारे इस देश की। यहाँ बिन बिन बोली बोलने वाले, बिन बिन मजहब मानने वाले या ना मानने वाले, बिन बिन खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले, ड्रेस पहनने वाले, अरे एक कोड में मत लाओ ना, ये मशीन का डब्बा नहीं है इंसान, मेरा शहरी ये मशीन का डब्बा नहीं है, उसको स्विच पर आप चलाएंगे, ये चलेगा, अपनी अदा होगी, अपनी अदा होगी। जब भी मेरी अदा पर कोई रखना डाल देगा, जब भी मेरी अदा में कोई दखल अंदाजी कर लेगा, मैं यही कहूंगा मुझे मंजूर नहीं, मैं यही कहूंगा, बार बार कहूंगा, मुझे कोई जबर से कहे तुम हो या ना हो, मैंने वो तब भी नहीं माना, अब भी नहीं मानूंगा, आने वाले कल में भी नहीं मानूंगा। क्या हो रहा है आज कश्मीर में? कश्मीर को गोद में लेकर संभालने की जरूरत थी। अटल जी ने कहा, जब वहां मिलिटेंटों के साथ, जंगजोओं के साथ अडवाणी साहब ने बातचीत की, जंगजोओं ने भी हथियार डाले नहीं थे, बातचीत की, अच्छा किया। परायों के साथ भी बात करना पड़ता है, बुरा नहीं किया। और उसके बाद जब सवाल हुआ कि अगर आगे बातचीत कर लेंगे, हम हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानते, आईन के दायरे के अंदर बात नहीं कर लेंगे, तो अटल जी ने कहा कि हम इंसानियत के दायरे के अंदर बात कर लेंगे। वो भी भाजपा था ना, बीजेपी था ना, लेकिन आज भी अगर आप एक कश्मीरी से पूछ लेंगे, वो और कई लीडरों की निस्बत अटल जी के उस अंदाज पर, यानी जो पेश करते थे अपनी बात को, उसमें गुस्सा नहीं आता था, उसमें दूरियां पैदा होती नहीं, हुई नहीं। आज क्या किया? मैं कॉन्स्टिट्यूशन खोल लीजिए किताब सर, ये मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ये मेरे रिश्ते की बुनियाद है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर आप आंध्रा में तेलंगाना बनाएंगे, पहले बहस करेंगे, असेंबलियों में, अखबारों में चर्चा कर लेंगे, सिविल सोसाइटी में कर लेंगे, और इसके अलावा जब यूपी में हिस्सेदारी हो गई, अलग अलग कितनी देर तक बहसें हुई, और इसके अलावा जब बिहार में अलग ये हिस्से बन गए, बहस हुई ना असेंबली में। हमारे बहुत ही सीनियर हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि रेफर कर लो, नॉट नेसेसरीली वो आपको मंजूर होगा, लेकिन राय तो ले लो, अपने शहरियों से राय ले लो, उसके बगैर फैसला कर लेंगे, उनके बारे में फैसला कर लेंगे। मैं हूं ना सिटीजन, एक मैं शहरी हूं, बड़ा नहीं छोटा नहीं, एक शहरी होने के नाते मेरा अधिकार है ना कि आप मेरे बारे में पार्लियामेंट फैसला कर ले मुझे पूछे बिना, मेरे बारे में फैसला कर ले मुझे पूछे बिना। मैं बार बार ये दोहराऊंगा, वो फैसला जो मेरे पूछे बिना होगा मुझे मंजूर नहीं। मेरी राय लिए बगैर मेरे बारे में अदालत भी फैसला कर ले, मुझे मंजूर नहीं। अरे मुझे एक आईन मिला है, भाई तुमसे पूछा जाएगा। और जब जम्मू कश्मीर में एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनसाइज किया, म्यूनिसिपैलिटी के दर्जे तक लाया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और 2 हिस्से कर दिए, साहब आपने लॉकडाउन किया, आपने क्रैकडाउन किया, इंटरनेट बंद किया, गिरफ्तारियां की, तब से लेकर आज तक पार्लियामेंट के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे हैं। डर किस चीज का, मेरा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।